1945 সালের গোড়া থেকেই ইলেকশনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। 1946 সালের মার্চ মাসে ইলেকশন হবে। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী মুসলমানরা পাকিস্তান চায় কি চায় না তা নির্ধারণ করতে। কারণ কংগ্রেস দাবি করে যে তারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। নজির হিসেবে তারা বলেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি। একথা সত্য যে কয়েকজন খ্যাতনামা মুসলমান নেতা তখন পর্যন্ত কংগ্রেসে ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল যে ভারতবর্ষ এক থাকলে 10 কোটি মুসলমানের ওপর হিন্দুরা অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। তাছাড়া কতগুলি প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগুরু আছে, আর যদি পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান দুইটা রাষ্ট্র হয় তবে হিন্দুস্তানের যে সমস্ত মুসলমানরা থাকবে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বক্তব্য পরিষ্কার, পাকিস্তানের হিন্দুরাও সমান নাগরিক অধিকার পাবে আর হিন্দুস্তানের মুসলমানরা সমান নাগরিক অধিকার পাবে। লাহোর প্রস্তাবে একথা পরিষ্কার লেখা আছে। লাহোর প্রস্তাব 23 মার্চ 1940। 1. While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All India Muslim League as indicated in their resolutions dated the 27th of August, 17th and 18th of September and 22nd of October 1939 and 3rd of February 1940 on the constitutional issue, this session of the All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act 1935 is totally unsuited to and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslims of India. 2. It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is reassuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act 1935 is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India. Muslims India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo, and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent. 3. Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in the country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz. That geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. 4. That adequate, effective
and mandatory safeguards should be specifically provided in the Constitution for the minorities in the units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative, and other rights and interests in consultation with them. 5. This session further authorizes the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective region of all powers such as defense, external affairs, communications, customs, and such other matters as may be necessary. দৈনিক আজাদি ছিল একমাত্র বাংলা খবরের কাগজ যা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত। এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব ছিলেন বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। তিনি আবুল হাশিম সাহেবকে দেখতে পারতেন না। আবুল হাশিম সাহেবকে শহীদ সাহেব সমর্থন করতেন বলে মাওলানা সাহেব তার উপর ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আমাদেরও ওই একই দশা, তাই আমাদের কোনো সংবাদ সহজে ছাপা হতো না। মাঝে মাঝে জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের সাহেবের মারফতে কিছু সংবাদ উঠত। পরে সিরাজউদ্দিন হোসেন এবং আরও দু একজন বন্ধু আজাদ অফিসে চাকরি করত। তারা ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা সংবাদ ছাপাতো। দৈনিক মর্নিং নিউজের কথা বাদই দিলাম। ওই পত্রিকা যদিও পাকিস্তান আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করত, তবুও ওটা একটা গোষ্ঠীর সম্পত্তি ছিল, যাদের শোষক শ্রেণী বলা যায়। আমাদের সংবাদ দিতেই চাইতো না। ওই পত্রিকা হাশিম সাহেবকে মোটেই পছন্দ করতো না। ছাত্র ও লীগ কর্মীরা হাশিম সাহেবকে সমর্থন করত, তাই বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে সংবাদ দিত। আমরা বুঝতে পারলাম অন্ততপক্ষে একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ হলেও আমাদের বের করতে হবে, বিশেষ করে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবধারার প্রচার করার জন্য। হাশিম সাহেবের পক্ষে কাগজ বের করা কষ্টকর, কারণ টাকা পয়সার অভাব। শহীদ সাহেব হাইকোর্টে ওকালতি করতে শুরু করেছেন। তিনি যথেষ্ট উপার্জন করতেন। ভালো ব্যারিস্টার হিসেবে কলকাতায় নামও ছিল। কলকাতায় গরিবরাও যেমন শহীদ সাহেবকে ভালোবাসতেন, মুসলমান ধনিক শ্রেণীকেও শহীদ সাহেব যা বলতেন শুনত। টাকা পয়সার দরকার হলে কোনোদিন অসুবিধা হতে দেখি নাই। হাশিম সাহেব শহীদ সাহেবের কাছে প্রস্তাব করলেন কাগজটা প্রকাশ করতে এবং বললেন যে একবার যে খরচ লাগে তা পেলে পরে আর জোগাড় করতে অসুবিধা হবে না। নুরুদ্দিন ও আমি এই দুইজনই শহীদ সাহেবকে রাজি করতে পারবো, এই ধারণা অনেকেরই ছিল। আমরা দুইজন একদিন সময় ঠিক করে তার সাথে দেখা করতে যাই এবং বুঝিয়ে বলি বেশি টাকা লাগবে না, কারণ সাপ্তাহিক কাগজ। আমাদের মধ্যে ভালো ভালো লেখার হাত আছে, যারা সামান্য হাত খরচ পেলেই কাজ করবে, অনেককে কিছু না দিলেও চলবে। আরও দু একবার দেখা করার পরে শহীদ সাহেব রাজি হলেন। মুসলিম লীগ অফিসের নিচের তলায় অনেক খালি ঘর ছিল, তাই জায়গার অসুবিধা হবে না। হাশিম সাহেব নিজেই সম্পাদক হলেন এবং কাগজ বের হলো। আমরা অনেক কর্মী রাস্তায় হকারি করে কাগজ বিক্রি করতে শুরু করলাম। কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবই কাগজের লেখাপড়ার ভার নিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তার যথেষ্ট নাম ছিল, ব্যবহারও অমায়িক ছিল। সমস্ত বাংলাদেশেই আমাদের প্রতিনিধি ছিল। তারা কাগজ চালাতে শুরু করলো। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে কাগজটা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগলো। হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে কাগজটা পড়তেন। এর নাম ছিল মিল্লাত। হাশিম সাহেবের গ্রুপকে অন্য দল কমিউনিস্ট বলতে শুরু করলো, কিন্তু হাশিম সাহেব ছিলেন মৌলানা আজাদ সোবহানির একজন ভক্ত। তিনি বিখ্যাত ফিলোসোফার ছিলেন। মৌলানা আজাদ সোবহানি সাহেবকে হাশিম সাহেব আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন কলকাতায়। আমাদের নিয়ে তিনি ক্লাস করেছিলেন। আমার সহকর্মীরা অধিক রাত পর্যন্ত তার আলোচনা শুনতেন। আমার পক্ষে ধৈর্য ধরে বসে থাকা কষ্টকর। কিছু সময় যোগদান করেই ভাগতাম।
আমি আমার বন্ধুদের বলতাম, তোমরা পণ্ডিত হও, আমার অনেক কাজ, আগে পাকিস্তান আনতে দাও, তারপরে বসে বসে আলোচনা করা যাবে। হাসিম সাহেব তখন চোখে খুব কম দেখতেন বলে রক্ষা। আমি পিছন থেকে ভাগতাম। তিনি কিন্তু বুঝতে পারতেন। পরের দিন দেখা করতে গেলেই জিজ্ঞাসা করতেন, কি হে, তুমি তো গত রাতে চলে গিয়েছিলে। আমি উত্তর দিতাম, কি করব, অনেক কাজ ছিল। কাজ তো থাকতই, ছাত্রদের সাথে দল তো ঠিক রাখতে হবে।